दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियों के दिल की धड़कन भुलेखा टीवी। ताड़ा मनपसंद भुलेखा टीवी जो भुलेखा नहीं पाता राह पाता है। तो उस भुलेखा टीवी के प्रोग्राम गलबात के नाल हाजिर तुहाडी सेवा विच तुहाडा सेवक। जे तो तुहाडे कोल कार है फिर तुसीं मेरी गल नहीं समझ सकते, क्योंकि तुहाडे कोल गड्डी है तो मेरे को गड्डा है। तो गड्डे वाला वो गल छेती समझ जाता है, क्योंकि गड्डे वाला जिहड़ा है उन्हें जे वांढे जाना पवे तो उन्होंने फिर गड्डी नहीं लभदी, उन्होंने मिलती है बस। जे गल औकात तो बाहर होवे तो फिर समझो वो इसी कोच नहीं झूठता, वो दूजिया बसां विच बहिंदा है। हुण बसां विच तुसीं जदों बहिंदे हो उत्थे हुंदा टाइम का रौला, गड्डी पिछले को हुंदा डॉग टाइम, टाइमों टाइम, बाहरों बाहर, हर स्टाप बाईपास। तो हुंदा की है, लाहौरों तुसीं टुरो, जे तुहानूं जाना पै जाए कान्हे काछे, तुहानूं जाना पै जाए शेखूपुरे, तुहानूं जाना पै जाए मुल्तान, तो गड्डी वालियां ने राह विच इक्को जगह रोकना, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। जे पायलट साहब टाइम सिर गड्डी अड्डे ते नहीं पहुँचाणगे तो मालिक ने छित्र ला लेना, तो 100 मार के एक गिनना, तो अखीर ड्राइवर साहब नूं, पायलट साहब नूं 100 गंढे भी खाने पैने तो 100 छित्र भी खाने पैने। हुण फर्ज करो गर्मी का मौसम है, तुसीं गड्डी 'च बैठे हो, हुण गड्डी 100 मील टुर गई, वो बस 150 मील टुर गई, उत्थे जाके जो बस रुकती है वो साढ़े रंगे कई जड़ा इत्था ला जा चुके बगल दे विच ते गड्डी चा वड़दे, उच्ची उच्ची रौला पा रहे होंदे ने, ठंडा पानी, ठंडे पानी दीयां बोतलां, वो भाईजान चिपस लै लो, वो भाईजान चिपस लै लो, ठंडे पानी दीयां बोतलां, जूस दीयां बोतलां, जूस के डब्बे। कदी जे तुहाडे कोल गड्डी है उस गड्डी चों निकल के जे तुसीं गड्डे 'च बैठो, मेरा मतलब बस 'च बैठो, तुहानूं वो जूस पीण दा इतफाक होवे तो तुहानूं महसूस होएगा कि तुसीं जिहड़ा 50 साल जीना है वो कम अज़ कम तुसीं सिर्फ 5 साल होर जी सकते हो। इसलिए कि वड्डे वड्डे डब्बे मिलते हैं, कनस्तर मिलते हैं पलंप के, जिहड़ा उहदे किसे दे विच वो अंब दा पलंप है, किसे दे विच जिहड़ा वो संतरे दा, किसे दा विच कुछ है, किसे दे विच कुछ है। हुण तकरीबन हर शहर दे विच ऐसियां बेहतरीन फैक्ट्रियां कारखाने साढ़े भरावां ने ईजाद कर लिया ने, जिहड़े सिर्फ बुरची खंड जिहड़ी थां ते बन जाते हैं कि वो मुजरे सेहत पलंप दे नाल वो एडियां एडियां मशीनां होंदियां ने, समझो मेरे जिड्डियां ला लो, कुर्सी जिड्डियां ला लो, जिथे बह के वो डब्बे पैक करते हैं उस जूस दे, जिथे बह के वो फेमस नवां दे ब्रांड दी जिहड़ियां बोतलां ने फिजी ड्रिंक दियां वो उत्थे तैयार होंदियां ने। हुण जे तुसीं उन्हां नूं किसी लैबार्टरी विच लै जाओ तो तुहानूं ये पता लगेगा कि ये जूस पी के, ये ड्रिंक की बोतल पी के जो बड़े अपने शौक नाल मुसाफर या एनर्जी ड्रिंक समझ के चढ़ रहा होंदा, तो जो इत्थों शुरू होंदा मुल्तान ताईं, इत्थों शुरू होंदा बहालपुर ताईं, इत्थों शुरू होंदा पिंडी ताईं, एक एक घुट लैके बड़े स्वाद के नाल बड़ा चौड़ा होकर बोतल पींदा जा रहा होंदा है या जूस का डब्बा पी रहा होंदा है। उन्होंने पता ही नहीं होंदा कि वो जूस पी रहा या जहर पी रहा, ਉਹਦੇ खबर ही नहीं ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ कि वो ਜਿਹੜਾ फिजी ड्रिंक पी रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾ ਖੇ ਕੀ ਗੰਦ ਬਲਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਧੌੜੋਂ ਫੜੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, दूजी गल आ जाती है रोटी रोजी वाली कि एक डब्बा जिहड़ा गड्डी दे विच मेरे रंगा वेचदा फिर रहा है, जूस का या फिजी ड्रिंक की बोतल वेचदा फिर रहा है, उन्हें घर पालना है। जे वो फेमस ब्रांड के जूस का डब्बा वेचेगा तो समझो उन्होंने एक डब्बे पिछे या चौनी लभनी है या रुपया लभना, इस तो वध लभ नहीं सकता। जे उन्हें फिजी ड्रिंक जिहड़ी है वो वेच रहा उत्थे फेमस ब्रांड की तो उन्होंने रुपये तो वध नहीं लभना। तो वो डब्बा जिहड़ा कि लोकल मार्केट के जीनियस लोगों ने आपे ही बैठकां 'च बह के, कोठियां 'च बह के, गसलखानियां 'च बह के, किचन 'च बह के तैयार किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਰੁਪਏ भी लभ सकते हैं, 5 भी लभ सकते हैं।
ਉਸ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਹੈ ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਜੂਸ ਵੇਚੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡੱਬੇ ਵੇਚਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਿਪਸ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚਿਪਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ 20 ਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 20 ਰੁਪੀਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਘਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਡੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 20 ਵਾਲਾ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ 30 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਲੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅੰਬ ਦਾ ਪਲਮ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਉਰਲੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਜਦੋਂ TV 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਊ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੀ, ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੜਕ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਰ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ ਡਰਿੰਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿਪਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਤਾਈਂ, ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤਾਈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤਾਈਂ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜਾ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਪਲੰਪ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਪਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆਲੂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਥਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਅਖੀਰ ਆਲੂ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਲੂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਣਾ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਛਾਬਾ ਟੁਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਆਲੂ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੱਕਾ ਠੱਕ ਉਹਦੇ ਕਤਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ TV ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਪੀ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਛਾਬੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਮੇਲਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਤੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਲਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਤੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਪਸ ਲੈ ਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਣੇ ਵਸਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ, ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ?